ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪਰ ਸੇਫ ਸਿਟੀ ਕਦੋਂ ਬਣੂਗਾ? ਵੱਡਾ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੇਫ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਿਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ। ਦੇਖੋ ਸੇਫ ਸਿਟੀ ਦਾ ਮੈਂ ਇਹ ਆ ਵੀ ਲੋਕ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਆਪਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਸੇਫ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹਣਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਵੀ ਇੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆਈ ਹੈ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੈਮੀਕਲ ਨੂੰ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਡਿਸਪੋਜ਼ ਆਫ ਕੀਤਾ ਜਿਹਦੀ ਗੈਸ ਚੜ੍ਹ ਕੇ 11 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਫ੍ਰਿਜ ਦੀ ਗੈਸ ਲੀਕ ਹੋਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਮੀਕਲ ਪਾਇਆ ਫੈਕਟਰੀ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਸੱਚ ਲੱਗਦਾ? ਦੇਖੋ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਫ੍ਰਿਜ ਦੀ ਗੈਸ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਗੈਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਵਰੇਜ ਦੀ ਗੈਸ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਪਹਿਲਾਂ ਗੈਸ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਪਹਿਲਾਂ ਗੈਸ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਕੁਝ ਫੈਕਟਰੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕੋਈ ਗੈਸ ਛੱਡਤੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬਲਾਸਟ ਹੋਇਆਗਾ, ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਗੈਸ ਪਹੁੰਚੀ ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਖਤਮ कर दी गई। अभी तक जो सिचुएशन है 11 डेथ्स जो हैं वो रिपोर्ट हो गई हैं एंड पूरा जहाँ पे एरिया जहाँ पे बॉडीज़ बरामद हुई वो सारा एरिया एनडीआरएफ की टीम्स ने आके देखा है। इनफैक्ट लाडोवाल से और बठिंडा दोनों जगह से उनकी टीम्स यहाँ पे आई हुई हैं। कॉरपोरेशन और सीपीसीबी की टीम्स भी आई हुई हैं। कॉरपोरेशन की टीम्स आर लुकिंग एट ऑल द मैनहोल्स में से कुछ गैस निकलने की या स्मेल वगैरह की इंफॉर्मेशन पता चली है, तो वहाँ पे विद प्रॉपर सेफ्टी प्रिकॉशंस एंड किट्स सैम्पलिंग की गई है एंड एज वी स्पीक द टेस्टिंग ऑफ दोज सैम्पल्स इज़ अंडरवे। गवर्नमेंट की तरफ से जिनकी डेथ हुई है उनके लिए 2 लाख रुपीज़ अनाउंस किए गए हैं एक्सग्रेशिया, 50,000 अगर जो इंजर हुए हैं प्लस ऑल मेडिकल ट्रीटमेंट अनाउंस। सो ये गवर्नमेंट की तरफ से इमीडिएट जो सकर है वो अनाउंस किया गया है, 2 लाख फॉर डेड एंड 50,000 फॉर इंजर्ड। बाकी जो टीम्स हैं वो सैम्पल्स कलेक्ट करके टेस्ट कर रही हैं कि एग्जैक्टली वो क्या चीज़ है। जिस भी बंदे दी अनगैली होगी उन्होंने बख्शिया नहीं जाऊगा। ये बहुत बड़ा नुकसान होया, साडे अपने ही परिवारों के जी गए आ, जिन्ने भी गए आ। कोई बेचारा मेहनत करने वाला बाहरों प्रवासी आया होया सी, कोई अपने दुध लैन लिए आया सी घरों। ये बहुत बड़ा नुकसान है, इसकी पूर्ति नहीं की जा सकती, गल्लां दे नाल पूर्ति नहीं हो सकती। सो इस वक्त ਗਿਆਸਪੁਰੇ उस मौके पर मौजूद हाँ, बिल्कुल कुछ ही महज मीटर की दूरी पर खड़े हुए हैं जिथे गैस लीक हुई है तो दर्जन के भर उत्थे लोगों को अपन जाना गवाणियां पईयां ने। सो किते ना किते गल फिर उही हो जाती है कि कहण नूं तां लुधियाना स्मार्ट सिटी बनन जा रहा है, लेकिन की स्मार्ट के नाल सेफ सिटी भी लुधियाना बनूगा? ये वड्डा पॉइंट है, ये वड्डी गल है, क्योंकि स्मार्ट सिटी बनाने तो पहला शहर नूं सेफ सिटी बनाना वड्डी गल है। क्योंकि जो लुधियाने शहर के नक्शे की गल करिए तो किते ना किते गलियां स्ट्रीट्स इन्नियां क टाइट ने जित्थों की एमरजेंसी लोड़ पैन ते कोई जिहड़ियां फायर वाली गड्डियां ने जां एंबूलेंसां ने वो भी निकल नहीं पैंदियां। सिंह साहब स्मार्ट सिटी लुधियाना कहा जा रहा पर सेफ सिटी कदों बनूगा? वड्डा पॉइंट यह है कि सेफ नहीं बन रहा लुधियाना। देखो सेफ सिटी का मैं ये भी लोग जिन्ना चਿਰ ਆਪਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਸੇਫ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹਣਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਵੀ ਇੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆਈ ਹੈ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੈਮੀਕਲ ਨੂੰ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਡਿਸਪੋਜ਼ ਆਫ ਕੀਤਾ ਜਿਹਦੀ ਗੈਸ ਚੜ੍ਹ ਕੇ 11 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ। ਜਦ ਤੱਕ ਲੋਕ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਫੈਸਿਲਿਟੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਮਿਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਬਟ ਲੋਕ ਵੀ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦਾ এনवायरमेंट ਦਾ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਰੌਲਾ ਪੈਂਦਾ, এনवायरमेंट ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਮਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੈਮੀਕਲ ਡਿਸਪੋਜ਼ ਆਫ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਤਾਂ 11 ਬੰਦੇ ਮਰ ਗਏ, ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਕੈਮੀਕਲ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਰਲ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਜਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ এনवायरमेंट ਪ੍ਰਤੀ ਸਭ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਦੀ ਹੋਇਆ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋ ਕੇ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੱਲਾ ਇਰਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੋ ਨਹੀਂ, ਹਜੇ ਮੁੱਢਲੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹੀ ਆਇਆ ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸਬੋਟਾਜ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿਸੇ ਵੱਲੋਂ, ਪਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਬੇਸਮਝੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਕੂਫੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਾਰਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਾਂਗੇ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। तो कितने कितने कमिश्नर साहब ने कहा कि इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर है जिहड़ा वो इहदा कारण है, क्योंकि जिहड़ा कैमिकल सुट्टिया गया है भी जिहड़ा जिस करके ये सारा कुछ होया है, एक दर्जन के करीब 11 लोगों ने अपनी जान गवाई है। उन्होंने कहा कि जे यही कैमिकल पानी चले जाता तो शायद दर्जन ही नहीं सैकड़े लोगों की जिंदगी के नाल भी खिलवाड़ उस चीज़ लैके हो सकता सीगा। सो फिलहाल कमिश्नर लुधियाना पुलिस मनदीप सिंह सिद्धू ने क्लीयर किया कि हले प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, हले पता लगाया जा रहा है भी की कारण है। क्योंकि देख सकते हो कि जिहड़ियां सेंटर रिजर्व जी पुलिस होंगी है वो भी इत्थे मौके पर मौजूद ने, नाल दे नाल जिहड़ी NDRF जिहड़ी होंदी है उन्हां दीयां गड्डियां भी इत्थे
ਇੱਥੇ ਹੁਣੀ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਨੇ ਕੁਝ ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ, ਤੇ NDRF ਦੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਗੱਡੀਆਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਔਰੇਂਜ ਕਲਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਗੱਡੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਇਸ ਵਕਤ, ਇਹ ਉਹ ਗੱਡੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਬੱਸਿਸ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਔਰੇਂਜ ਕਲਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ NDRF ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੇ ਇਹ। ਸੋ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੁਣ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਐਥੀਕਲੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਮੋਰਲੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕਰਕੇ, ਇਰਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਕਰਕੇ ਜੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰਜਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਕੀਮਤੀ ਜਾਨਾਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੇ ਜਾਂ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੇ ਇਸ ਵਕਤ ਕੀ ਬੀਤਰੀ ਹੋਊਗੀ ਕਿ ਗੈਸ ਕਰਕੇ, ਜਾਂ ਇਹ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕਰਕੇ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਗਲਤੀ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ 11 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਾਨਾਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਵਕਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਕੇ ਤੋਂ, ਸਪੌਟ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਵਕਤ ਮਾਹੌਲ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਪੂਰੀ ਇਸ ਵਕਤ ਮੁਸਤੈਦ ਹੈ। ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੋਰ ਸੈਂਟਰਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਫੋਰਸਿਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, NDRF ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਇੱਥੇ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਫਿਰ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ ਉਹ 11 ਜਾਨਾਂ ਚਲੇ ਗਈਆਂ, ਕੀ ਹੁਣ ਉਹ ਮੁੜ ਦੁਬਾਰਾ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ? ਜਿਹੜੇ 11 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਕਮਾਊ ਪੁੱਤ ਚਲੇ ਗਏ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਮੋਢੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਘਰ ਦੇ ਬੰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ 11 ਪਰਿਵਾਰ ਹੁਣ ਡਿਸਟਰਬ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਹਿੱਲ ਗਏ ਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਹੁਣ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਉੱਠਿਆ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਉਹ 11 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਸੀਗਾ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਪ੍ਰੀਲਿਮਿਨਰੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਹਜੇ ਤੱਕ ਪ੍ਰਾਈਮਾ ਫੇਸ਼ੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਕੈਮੀਕਲ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਕੈਮੀਕਲ ਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ 11 ਜਾਨਾਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਜੇ ਇਹੀ ਉਹ ਕੈਮੀਕਲ ਪਾਣੀ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਫਿਰ ਸੈਂਕੜਾ ਜਾਨਾਂ ਵੀ ਜਾਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਉਸ ਵਕਤ ਮੌਕੇ ਤੇ ਬਣ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ। ਵਧੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੱਜਣ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਖੜੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਵੀ ਲਿੰਕ ਅਪ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਨਾਮ ਜੀ? ਜਤਿੰਦਰ ਛਿੰਦਾ ਜੀ, ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 32 ਹਲਕਾ ਸਾਊਥ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜਿੰਦਰ ਜੀ, ਕੀ ਮਾਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋਇਆ, ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਮਾੜਾ ਜੀ। ਦੇਖੋ, ਸਵੇਰ ਦੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਇਆਗਾ, ਸਾਡੇ ਹਲਕੇ ਦੇ MLA ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਵੀ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨ ਸੀਗੀ, ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਗੈਸ ਫਟੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਦੁੱਧ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਸੀਗੀ, ਫਰਿੱਜਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਫਰਿੱਜਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੈਸ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਲੀਕ ਹੋਈ ਆ। ਕੁਛ ਕੁ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਵਰੇਜ ਦੀ ਗੈਸ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਫੈਕਟਰੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕੋਈ ਕੈਮੀਕਲ ਸਿੱਟਤਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਘਰ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਸ ਫੈਲ ਗਈ, ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਘਰ ਦਾ ਘਰ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਿਆ ਗਾ। ਤਕਰੀਬਨ 11 ਤੋਂ 12 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਮ੍ਰਿਤਕ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਔਰ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ ਗਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ। ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪੂਰਾ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਗਾ, ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਹੁਣੀ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹਜੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ, ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਦੋ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਫ੍ਰਿਜ ਦੀ ਗੈਸ ਲੀਕ ਹੋਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਮੀਕਲ ਪਾਇਆ ਫੈਕਟਰੀ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਸੱਚ ਲੱਗਦਾ? ਦੇਖੋ, ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਫ੍ਰਿਜ ਦੀ ਗੈਸ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਗੈਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਵਰੇਜ ਦੀ ਗੈਸ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਪਹਿਲਾਂ ਗੈਸ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਪਹਿਲਾਂ ਗੈਸ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਕੁਝ ਫੈਕਟਰੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕੋਈ ਗੈਸ ਛੱਡਤੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬਲਾਸਟ ਹੋਇਆਗਾ, ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਗੈਸ ਪਹੁੰਚੀ ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਖਤਮ ਕਰਦੀ ਗਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੋ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੱਜਣ ਨੇ ਉਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਜੋ ਆਮ ਕਿਆਸ ਰਾਈਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਫ੍ਰਿਜ ਵਾਲੀ ਗੈਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਠੰਡਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਫ੍ਰਿਜ ਦੀ ਗੈਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਗੈਸ ਲੀਕ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਨੇ ਕਿ ਕੀ ਉਸ ਗੈਸ ਦੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਤੀਵਰਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਉਹ 'ਚ ਜਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਗੈਸ 'ਚ ਕਿ ਉਹ 1 ਦਰਜਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਾਨਾਂ ਲੈ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਦੂਜਾ ਪੱਖ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਕੇ ਦੇ ਦੋ ਪਹਿਲੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਹਿਲਾ ਪਹਿਲੂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੂਜੇ ਪਹਿਲੂ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਫੈਕਟਰੀ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਆਸ-ਪਾਸ ਵਾਲੇ ਨੇ ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੈਮੀਕਲ ਡੋਲ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸੀਵਰੇਜ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਇਨਬਿਲਟ ਗੈਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਦੂਜੀ ਗੈਸ ਰਲ ਕੇ ਕੋਈ ਕੈਮੀਕਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਜਿਹਨੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਕੁਝ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਚਪੇਟ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਥੱਲੋਂ ਦੀ ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੈਸ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਵਰ ਨਾਲ ਲੀਕ ਕੀਤਾ ਕਿ 1 ਦਰਜਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਨਾਂ ਗਵਾਉਣੀਆਂ ਪੈ ਗਈਆਂ ਨੇ।
ਜੇ ਦੂਜੇ ਪੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਵਾਕਈ ਸੀਵਰੇਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੈਸ ਹੈ ਉਹ ਲੀਕ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਨੇ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਵਾਕਈ ਜੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਕੋਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਹੱਤਿਆ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਵੀ, ਮਰਡਰ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਅਣਗਹਿਲੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਰਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਕਈ ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਮੀਕਲ ਡੋਲ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। सुबह 8 साढ़े 8 बजे के बीच में यहाँ पे कुछ लोगों के कोलैप्स होने की इन्फॉर्मेशन आई। जब यहाँ पे पुलिस और ज़िला प्रशासन की टीम्स आई तो ऑफ कोर्स मेडिकल टीम्स, एनडीआरएफ टीम्स यहाँ मौके पे रश की गई। अभी तक जो सिचुएशन है 11 डेथ्स जो हैं वो रिपोर्ट हो गई हैं एंड पूरा जहाँ पे एरिया जहाँ पे बॉडीज़ बरामद हुई वो सारा एरिया एनडीआरएफ की टीम्स ने आके देखा है। इनफैक्ट लाडोवाल से और बठिंडा दोनों जगह से उनकी टीम्स यहाँ पे आई हुई हैं। कॉरपोरेशन और पीपीसीबी की टीम्स भी आई हुई हैं। कॉरपोरेशन की टीम्स आर लुकिंग एट ऑल द मैनहोल्स में से कुछ गैस निकलने की या स्मेल वगैरह की इंफॉर्मेशन पता चली है, तो वहाँ पे विद प्रॉपर सेफ्टी प्रिकॉशंस एंड किट्स सैम्पलिंग की गई है एंड एज वी स्पीक द टेस्टिंग ऑफ दोज सैम्पल्स इज़ अंडरवे। From the medical symptoms of those who have died, it seems like some neurotoxin ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ, but of course ਹਾਂ for now symptoms ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੱਗਦੇ ਹੈਗੇ। it does not ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ respiratory symptom ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀਗਾ, but of course once the autopsy is completed that will be confirmed only then। गवर्नमेंट की तरफ से जिनकी डेथ हुई है उनके लिए 2 लाख रुपीज़ अनाउंस किए गए हैं एक्सग्रेशिया, 50,000 अगर जो इंजर हुए हैं प्लस ऑल मेडिकल ट्रीटमेंट अनाउंस। सो ये गवर्नमेंट की तरफ से इमीडिएट जो सकर है वो अनाउंस किया गया है, 2 लाख फॉर डेड एंड 50,000 फॉर इंजर्ड। बाकी जो टीम्स हैं वो सैम्पल्स कलेक्ट करके टेस्ट कर रही हैं कि एग्जैक्टली वो क्या चीज़ है एंड उसका जो स्प्रेड है वो लोकल जो टीम्स हैं O&M ब्रांच ऑफ कॉरपोरेशंस वो देख रही हैं। मैम हाले तक कोई एक एग्जैक्ट लोकेशन तो नहीं मिल गई कि जिथों ये सारा स्प्रेड देयर आर सर्टन एरियाज जहाँ पे ज़्यादा उसकी स्मेल पाई गई है, सो वहीं से शुरू होते हुए रेडियली हमने जो इवैक्यूएशन करवाई है वहीं से रेडियली भी करवाई है और वहीं से सैम्पलिंग भी रेडियली की जा रही है। मैम मैनुअली देखा जा रहा है कि ड्रोन्स वगैरह भी यूज किए जा रहे हैं, सो ऑल नेसेसरी स्टेप्स आर बीइंग टेकन टू मेक श्योर के मिटिगेट हो जाए। अभी तक सिर्फ इतनी इन्फॉर्मेशन है, लोगों को अपील है कि वो ध्यान रखें, मास्क पहने और जो कॉर्डन का एरिया है वो हम थोड़ा उसको बढ़ा रहे हैं। मैम कंपनसेशन के लिए भी बोला गया पंजाब सरकार की ओर से 2 लाख रुपए जिनकी डेथ हुई है, 50,000 जो इंजर हुए हैं और सारी मेडिकल ट्रीटमेंट उसमें शामिल है। थैंक यू वेरी मच। ਤੁਸੀਂ ਤਸਵੀਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸੈਂਟਰਲ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਪੱਪੀ ਪ੍ਰਾਸ਼ਰ ਮੌਕੇ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਜਾਣਾਂਗੇ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਜੇ ਪ੍ਰਾਈਮਾ ਫੇਸ਼ੀਆ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿਹੜੀ ਹੋ ਸਖਤ ਗੱਲਾਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਉਹ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਪ੍ਰਾਸ਼ਰ ਜੀ ਕੀ ਕੁਝ ਨਿਕਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਦੇਖਿਆ? ਦੇਖੋ ਇਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਤਾਂ ਅਣਗਹਿਲੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੂੰ ਨਕਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਜਿਸ ਵੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਹੋਊਗੀ ਉਹਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਊਗਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਜੀ ਗਏ ਆ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗਏ ਆ। ਕੋਈ ਵਿਚਾਰਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬਾਹਰੋਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਦੁੱਧ ਲੈਣ ਲਈ ਆਇਆ ਸੀ ਘਰੋਂ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਪੂਰਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਪਰ ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ ਜਿਹਦੀ ਵੀ ਬਦੌਲਤ ਜਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਜੇ ਤਾਂ ਕੁਦਰਤ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਤਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕੁਦਰਤ ਦਾ, ਪਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਣਗਹਿਲੀ ਹੋਈ ਉਹਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਊਗਾ। ਪਰ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਗੈਸ ਬਣਾਈ ਹੈ ਜਾਂ ਕੈਮੀਕਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਾਇਆ ਸੀਗਾ ਸੀਵਰੇਜ ਹੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਇਹਦੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ? ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਹੁਣ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਟੀਮਾਂ ਤੁਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੀਆਂ, ਉਹ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਇੱਕ ਕੁਆਰੀ ਦਾ ਪਾਰਟਸ ਆ, ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਆਪਣੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਉਨੀ ਦੇਰ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ
ਐਵੇਂ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਕਿਆਸ ਰਾਈਆਂ ਦੋ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਉਹ ਕੰਡੈਂਸਰ ਵਾਲੀ ਗੈਸ ਲੀਕ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਬੰਦੇ ਮਾਰ ਜੇ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੈਮੀਕਲ ਪਾਇਆ ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦਾ ਬੜਾ ਭਾਫ ਬਣੀ ਹੈ ਬੱਬਲ। ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹੁਣ ਗੈਸ ਦਾ ਤਾਂ ਨਾਮ ਹੀ ਮਾੜਾ ਵਾ। ਗੈਸ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਚਾਹੇ ਥੋੜੀ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਕਰਦੀ ਆ। ਜਿਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰੱਬ ਵੱਲੋਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵਧੀ ਹੋਈ ਆ ਉਹ ਅੱਜ ਵਿਚਾਰੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਹੋਏ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਆ ਜਿਹੜੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਪਰ ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਣਗਹਿਲੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਊਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੀ ਕੀਤੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੂਗੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਜੇ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਜੀ। ਸੋ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸੈਂਟਰਲ ਤੋਂ ਐਮਐਲਏ ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਪੱਪੀ ਪ੍ਰਾਸ਼ਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਫਿਲਹਾਲ ਪ੍ਰਾਈਮਾ ਫੇਸ਼ੀਆ ਕੁਝ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੁਝ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਖਰ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ, ਵੀ ਕਿਉਂ ਵੀ ਇਹ ਗੈਸ ਕਿਹੜੀ ਵਾਲੀ ਲੀਕ ਹੋਈ ਹੈ, ਫ੍ਰਿਜ ਵਾਲੀ ਗੈਸ ਲੀਕ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਫੈਕਟਰੀ ਵਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਪਾਈ ਹੋਈ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਉਹ ਲੀਕ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਗੈਸ ਲੀਕ ਦੇ ਹੀ ਅਨੁਮਾਨ ਲੱਗ ਰਹੇ ਆ। ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਤਫਤੀਸ਼ ਦਾ ਇਹ ਵਿਸ਼ਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹਲੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਥੇ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੋਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸ਼ਰਮਾ ਵੀ ਆਏ ਨੇ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ, ਜੋ ਕੁਝ ਇਹ ਹੋਇਆ ਇਹ ਲੁਧਿਆਣੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਕਿਉਂ ਵਾਪਰਿਆ? ਅਣਗਹਿਲੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਦੇਖੋ, ਬੜੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਇਆ, ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਚਲੇ ਗਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਜੀਵ ਚਲੇ ਗਏ, ਉਹ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ ਮੁੜ ਕੇ। ਸਾਡੇ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਲੇਬਰ ਵਿੰਗ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਰਿੰਦਰ ਭਾਰਦਵਾਜ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਲੇਬਰ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਲੋਕ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰੋਂ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹੋਏ, ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ, ਗਰੀਬ ਤਬਕਾ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੈਵਲ ਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ ਇਸ ਦੀ ਘੋਖ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਔਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਐਸੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਕਿ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤਦੇ ਹੋਏ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੋ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਤਾਇਨਾਤ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਗਿਆਸਪੁਰਾ ਸੂਆ ਰੋਡ ਦੇ ਇਲਾਕਾ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਏਰੀਏ ਵਿੱਚ ਗੈਸ ਫੈਲਣ ਕਾਰਨ ਜੋ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕਾ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤਦੇ ਹੋਏ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੋ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸਾਰਾ ਸਿਵਲ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਤਾਇਨਾਤ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਗੱਡੀ ਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਐਸਐਚਓ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਗੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ 'ਚੋਂ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਬਕਾਇਦਾ ਉਹ 'ਚੋਂ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਗੈਸ ਲੀਕ ਕਰਕੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਸੀਲਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਅਨਹੋਣੀ ਨਾ ਵਾਪਰ ਸਕੇ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਘਟਨਾ ਨਾ ਵਾਪਰ ਸਕੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਜੇ ਦੇਖਣਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਤਫਤੀਸ਼ 'ਚ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਨਵਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਲਾਈਵ ਨਿਊਜ਼।